الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الخميس مع كتاب أمير المؤمنين في الحديث، أعني به أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وكتابه الأدب المفرد. وما زلنا بصدد قراءة الباب 37 والمئة في الشح، وقرأنا منه حديثا واحدا، وبقي لنا حديثان في هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans cette nuit bénie qui est la 12e du mois de Sha'ban 1440, c'est-à-dire le 17 avril 2019. Nous sommes toujours dans le chapitre relatif à l'avarice et nous avons lu la semaine dernière le premier hadith de ce chapitre-là. On reprend avec les deux qui restent du même chapitre, Inch'Allah ta'ala. قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى هو أبو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. ومر معنا في الدرس السابق حديث يشبه هذا، وهو أن الشح والإيمان لا يجتمعان أبدا في قلب عبد. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: خصلتان أي صفتان لا يجتمعان في مؤمن أبدا، إن وجد أحدهما ذهب الآخر، ولا يجتمعان في قلب مؤمن حتى يجتمع الماء والنار، هما البخل وسوء الخلق. هذان الخلقان مذمومان، كلاهما من أسوأ ما يكون في صفات الإنسان، فإذا وجد أحدهما في الإنسان كفى به مذمة، فإن وجد الخصلتان في إنسان فاحكم عليه بذهاب كمال الإيمان من قلبه. وعندما نمر بمثل هذه الأحاديث يجب أن نفهمها فهما صحيحا، وهو أن نفي الإيمان لمن اجتمع فيه هذان الخلقان الذميمان ليس المراد منه الذهاب بالكلية، وإنما هو ذهاب كماله. ومر معنا أن البخل إنما يتولد من سوء الظن بالله، ومن قلة الثقة بالله، ومن عدم وجود التوكل على الله، ومن جهل الإنسان بأسماء الله عز وجل كالرزاق سبحانه وتعالى. أما سوء الخلق فهو معروف، فالمؤمن مطالب بأن يكون صاحب خلق حسن، وكلما حسن خلقه كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إليه في مجلسه يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فسوء الخلق لا ينبغي أن يكون في قلب المؤمن، والبخل كذلك، فإذا اجتمع في قلب العبد فاحكم على هذا أن إيمانه ضعيف جدا يكاد لا يساوي جناح بعوضة. وهذا الخبر وإن لم يكن فيه من ألفاظ النفي أو النهي شيء فهو بمعنى النهي. ولعلماء الأصول كلام في ألفاظ النهي في النصوص. فالأصل عندما
ينهى الله عز وجل عن شيء أو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، الاستعمال لا الناهية ومعها الفعل المضارع. لا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تقل لهما أف، وغير ذلك. لا الناهية وبعدها فعل مضارع مجزوم بها. وهناك ألفاظ أخرى تفيد النهي أيضا، وكذلك قد تفيد الأمر، وهو ما كان بصيغة الخبر يراد به النهي، مثل هذا الحديث: خصلتان لا يجتمعان في قلب مؤمن، الشح وسوء الخلق. معناه لا يجوز للمؤمن أن يجتمع لديه الشح وسوء الخلق. ومن الأمثلة المضروبة في ما جاء بصيغة الخبر يراد به الأمر قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذه الآية ليس فيها أمر، وإنما هي خبر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمقصود أنه يجب على المرأة المطلقة أن تصبر 3 قروء حتى تستطيع أن تتزوج من جديد. وهذه الألفاظ مذكورة في كتب الفقه، وهذا يدلك على سعة الألفاظ المستعملة في نصوص القرآن والسنة. وهذا كذلك يدل على عدم التسرع قبل استنباط الأحكام وقبل فهم النصوص. وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز لإنسان لم يتبحر في أصول الفقه وقواعده ومقاصده ثم يريد أن يحكم بالآيات أو بالأحاديث. يأتي بالآية يقول هذا دليل، أو يأتي بالحديث ويقول هذا دليل. لا، فقد يرد النص بصيغة معينة فيراد بها غير ذلك. فإياك والعجلة فإن العجلة من الشيطان. On est toujours dans le chapitre en relation avec l'avarice. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a 2 caractéristiques qui ne se réunissent pas chez un croyant: l'avarice et le mauvais comportement. On a vu dans le cours précédent un hadith dans lequel le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que la foi et l'avarice ne se réunissent pas dans le même cœur. Ne se réunissent pas dans le même cœur. Ici, on nous dit que l'avarice et le mauvais comportement ne se réunissent pas chez le croyant. Donc là, on a 2 caractéristiques mauvaises, 2 mauvais comportements: l'avarice et le mauvais comportement. On demande aux croyants à la base d'avoir un bon comportement et de tout faire pour s'orner et s'embellir avec les nobles caractères. Mais il y en a qui ont des mauvais caractères et des mauvais comportements. Déjà, le fait d'avoir un des 2 est déjà mauvais en soi-même. Alors le fait d'avoir les 2 est la pire des choses. Ici, on comprend du hadith que si ces 2 caractéristiques-là mauvaises ne se réunissent pas chez le croyant, ça veut dire que si on les trouve chez la personne, ce dernier n'est pas un croyant. Mais nous, on sait que ce genre de hadith, quand on les lit, on ne comprend pas la disparition totale de la base de la foi. On ne peut pas dire une personne qui a un mauvais comportement et en plus de ça qui est avare, qu'il est un kafir. Non. Mais ça veut dire ici que la foi complète est partie. Et que sa foi est faible, affaiblie, à un stade très avancé. À un stade tellement avancé que ce peu de foi qu'il a, c'est comme s'il ne valait rien. Mais il est toujours présent.
Ala kulli hal, l'avarice et le mauvais comportement ne doivent pas se retrouver chez le croyant. Et si on les trouve chez lui, alors tu pourras juger de cette personne-là que sa foi est très faible. Parce qu'il n'a pas eu la foi assez forte pour l'empêcher d'être avare et pour l'empêcher d'avoir un mauvais comportement. On a vu la semaine dernière que l'avarice était engendrée par la mauvaise opinion qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le manque de confiance qu'on a en lui, et par l'ignorance qu'on a de ses noms et de ses attributs, notamment le nom qu'il s'est donné subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq. Et si on connaissait, on avait une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si on lui faisait confiance réellement, et si on connaissait l'étendue du sens de ce nom qui est Ar-Razzaq, on ne serait pas avare. Dernièrement, dans ce hadith-là, on a une règle juridique. C'est que l'interdiction ou l'obligation peuvent venir sous la forme d'une information. Dans les livres de Usul al-Fiqh, les fondements du droit islamique, il y en a qui traduisent le fiqh en français par la jurisprudence. Mais en vrai, c'est une mauvaise traduction. En droit, la jurisprudence, c'est un cas particulier, un cas exceptionnel, qui va devenir une règle dans la loi, alors qu'à la base, elle n'était pas prévue. Donc la jurisprudence, c'est quelque chose de spécial. Le fiqh, tout simplement, dit le droit. En français, on a le droit, le code pénal, le code civil. Et bien de la même façon, le fiqh réunit le code pénal, le code civil et les règles relatives aux adorations et aux transactions commerciales et aux relations sociales. Donc, dans les fondements du droit musulman, on apprend dans un chapitre qui s'appelle l'interdiction que la base, dans les textes du Coran et de la Sunna, lorsque on veut exprimer une interdiction, on emploie le nom de l'interdiction, plutôt la négation qui indique l'interdiction, suivi du verbe au présent. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu riba. Ne mangez pas les intérêts. La taqul lahuma ouf. Ne dis pas à tes parents, ne serait-ce que fi. Donc on a la négation suivie donc, du verbe au présent, en arabe. Mais il existe d'autres formes d'exprimer l'interdiction dans les textes. Parmi ces formes-là, dans certains cas, que la phrase ait un caractère informatif, dans laquelle on ne trouvera pas de verbe précédé d'une négation qui indique l'interdiction, comme c'est le cas ici. On a une négation, certes, mais elle n'indique pas l'interdiction. La yajtami'ani fi mu'minin, akhaslatani la tajtami'ani fi mu'minin. Il y a deux caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans un croyant. Al-shuh ou al-bukhl. Donc ici, cette information doit être comprise comme étant une interdiction. Comme quoi, il n'est pas permis pour le croyant de réunir en lui ces deux choses, le mauvais comportement et l'avarice. On trouve aussi l'inverse. On trouve aussi dans l'obligation, dans l'ordre, la base, dans l'ordre de l'ordre, dans les textes, c'est l'emploi de l'impératif. Aqimis salata, par exemple. Accomplis la prière. Donc le verbe ici, il a un impératif. Mais on a d'autres formes pour exprimer l'ordre. Et parmi ces formes-là aussi, la phrase informative. Exemple, Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et les femmes divorcées doivent patienter en elles-mêmes 3 périodes de menstrues. C'est-à-dire avant de pouvoir se remarier. Donc là, comment j'ai traduit, vous avez vu, j'ai dit doivent patienter. Donc là, ça c'est le réflexe de la traduction. Toi, tu comprends un sens, alors tu le traduis. Alors qu'en vrai, dans la phrase, on n'a pas ça. Dans la phrase, il n'y a pas d'indication impérative. Wal mutallaqat, les divorcés, yatarabbasna, attendent en elles-mêmes 3 périodes de menstrues. Et même s'il n'y a pas de marque de l'impératif, eh bien on comprend le verset comme étant une obligation. Elles doivent attendre.
Donc tu comprends quoi? Tu comprends que dans les textes, celui qui va extraire des textes les jugements, c'est-à-dire les règles, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est recommandé, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est détestable, est-ce que c'est toléré, est-ce que c'est valide, est-ce que ça ne l'est pas? Les ahkam at-taklifiyya, quand on les extrait des textes, il faut au préalable qu'on connaisse quelles sont les formes d'expression qui indiquent l'obligation, ou la recommandation, ou l'interdiction, ou le caractère détestable de la chose, ou la tolérance, ou la validité ou l'invalidité. Et tout ça c'est exprimé et expliqué dans les livres de Usul al-Fiqh. Et donc là tu comprends plusieurs choses. Premièrement, que tu n'as pas le droit de prendre un verset ou un hadith comme ça tout seul et de comprendre toi-même en fonction de ce qui est dit le jugement, parce que des fois c'est exprimé sous la forme d'un ordre et pourtant c'est pas obligatoire. Par exemple, Allah dit dans le Coran وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Lorsque vous vous désacralisez, lorsque vous avez fait le pèlerinage, vous êtes en état de sacralisation, et que vous vous désacralisez, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, alors chassez. Alors chassez. Le verbe ici il est à quel temps? Au amr, il a l'impératif. La base dans l'emploi de l'impératif, c'est quoi? L'ordre. Et la base dans l'ordre, c'est quoi? L'obligation. Ça, c'est les qawa'id. Est-ce que quelqu'un a dit que quand on fait une umrah ou un hajj, dès qu'on se rase la tête ou qu'on se raccourcit les cheveux et qu'on enlève le ihram, on sort son arc ou sa lance et on va chasser dans la brousse? Personne n'a dit ça. Pourtant ici, le verbe, il est à l'impératif. Comment on va le comprendre en fait? Ici, il indique la permission. Pourquoi? Parce que as-sayd fi halati al-ihram min al-mahdhurat. Parce que chasser lorsqu'on est en ihram est interdit. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. N'allez pas tuer le gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Donc quand on trouve un ordre à la suite d'une interdiction, ça indique la permission. Et ça n'indique pas l'obligation. Donc ces règles-là te font comprendre que des fois, le texte, la façon dont l'information est exprimée, ne doit pas être prise au premier degré. Doit être comprise avec les règles. C'est pas toi tu viens, tu prends un livre dans la bibliothèque du coin, tu lis un hadith, il y a un dalil, et tu l'appliques. Non, ça marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, on n'aurait pas besoin des savants. Les livres, ils sont là. Il y a le Coran, il y a les hadiths. On n'a qu'à apprendre l'arabe, c'est tout. Barakalina. Pourquoi est-ce qu'on a des milliers de livres, des centaines de milliers de livres où on nous explique ces textes-là? Pourquoi? Et après, quand tu leur dis, l'imam Foulan, il a dit ça, ils te disent, nous, on suit Dalil. Comme ils disent. Hein? Et ces imams-là, ils suivent quoi? Ils suivent les chansons des enfants dans les rues? Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Ala kulli hal, ce hadith-là, donc en dehors du fait de savoir que chez le croyant, on ne doit pas trouver ces deux choses réunies. Déjà, en trouver une, c'est mauvais. Être avare. Donc supposons qu'on trouve quelqu'un qui existe, qui est avare et qui a un bon comportement. Il est gentil, il est souriant, il est doux, il est ce que tu veux, mais il donne rien. Déjà, c'est mauvais ça. Ou bien l'inverse. Quelqu'un, il a un mauvais comportement, il est jamais content, il est grossier, il est vulgaire, il est susceptible, j'en passe et d'autres, mais il n'est pas avare. Quand on lui demande, il donne. Supposons ça existe. Eh bien, si l'un ou l'autre existe, ils ont quand même en eux de mauvaises choses. Eh bien, si on en trouve un avec les deux, c'est le pire de tous. C'est le pire de tous. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة قال كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه فقال عبد الله عند الإطلاق من هو؟ ابن مسعود بارك الله فيك. فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، يعني هؤلاء
الذين اجتمعوا حول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكروا له خلق رجل. الظاهر أن هذا الخلق سيء. فقال عبد الله، وهنا يستفاد من هذه القطعة من الحديث أنه يجوز ذكر الرجل بصفته دون تعيينه باسمه بشرط أن لا يعرف. فإذا ذكرت رجلا في مجلس مع القوم ولو لم تسمه لكن الناس تفطنوا لصفاته فعرفوه، فهناك دخلتم في الغيبة، وهو ذكرك أخاك بما يكره. أما أن يذكر رجل من غير تعيين لاسمه ومن غير أن يتفطن له الناس فقط بذكر صفاته، فهذا لا يعد من الغيبة المحرمة. وإلا لنهاهم عن ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولم يفعل. فقال عبد الله رضي الله عنه: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيده؟ قالوا لا. قال: فيده، يعني لو قطعتم يده أكنتم تستطيعون أن تعيدوها؟ قالوا لا. قال: فرجله كما سبق؟ قالوا لا. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. وكما أن المرأة مخلوق على هيئة معينة لا قدرة لأحد أن يغيرها، فكذلك خلقه أنشأه الله عز وجل وفطره عليه، فإما أن يكون قد فطره على خلق حسن، وإما أن يكون قد فطره على خلق سيء. وإن كان قد فطره على خلق سيء فلأجل اختباره وامتحانه وابتلائه حتى يجاهد نفسه. فإن قال قائل: لماذا يبتلي الله عز وجل فلانا بخلق سيء في حد ذاته ويعافي غيره بمثل هذا الخلق فلا حاجة له أن يجاهد نفسه؟ الجواب: لأن الله تبارك وتعالى يتيح الفرصة لهذا أن يجاهد نفسه حتى يبلغ بجهاده لنفسه أجرا لا يبلغه من كان فيه خلق حسن في أصله. فكما جاء في القرآن: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالذي ابتلي بخلق سيء هذا ليس عذرا، بل يجب عليه أن يجاهد نفسه على هذا الخلق السيء، فإن فعل وإن وفقه الله لذلك كان أجره أعظم من أجر من كان خلقه حسنا من غير اجتهاد من عنده. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. وفي هذا إشارة إلى أن كونهم يذكرون صفة رجل مذمومة لا حاجة لنا فيه، لأن الرجل هذا جبل على هذا الخلق ولم يكتسبه بل فطر عليه، وأن نتكلم عنه وأن نذكر صفاته ليل نهار هذا لن يغير فيه شيئا. ثم قال رضي الله عنه: إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة. النطفة أي القطرة من المني، ثم تنحدر دما أي تسمن في غلظ، تصبح غليظة. هذه القطرة من المني بعد 40 ليلة تصبح غليظة، ثم تكون علقة. والعلقة قطعة من الدم يكون غليظا وجامدا، ثم تكون مضغة. والمضغة قطعة لحم صغير بقدر ما يمضغ
ثم يبعث الله عز وجل ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. وهذا نظيره حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث الذي تحفظونه جميعا، أليس كذلك؟ يعني إنه من 40 النووية، ذاك الكتيب الذي جمع فيه النووي رحمه الله 40 حديثا. هذه الأحاديث لا ينبغي لصدر مؤمن أن يخلو منه هذه الأحاديث. طيب، يقول: ثم يبعث الله ملكا، يرسل الله عز وجل ملكا مكلفا بكتب هذه الأمور. وقد مر معنا أن الكتابة تكون على جبهة الجنين. يكتب رزقه، فما منا من أحد إلا ونصيبه من رزقه مكتوب على جبهته وهو في بطن أمه، فالمسألة مفروغ منها. وخلقه، فذاك الخلق الذي يشتكي الناس منه، فلان غليظ وفلان بغيض وفلان سريع الغضب وفلان الكذا، هذا خلقه الله تبارك وتعالى على هذا الخلق. وشقيا أو سعيدا، أي مصيره في الآخرة إما أن يكون مع الأشقياء والعياذ بالله، وإما أن يكون مع السعداء، نسأل الله من فضله. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة ذبح أو في قصة تمثيل الموت على صورة كبش أملح يوضع على قنطرة بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، أي يطيلون أعناقهم لينظروا بعيدا فيشرئبون وينظرون، ويا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هو الموت، وكلهم قد ذاقوه، فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. في رواية لهذا الحديث قال: فيزداد أهل الجنة سعادة إلى سعادتهم، ويزداد أهل النار شقاوة على شقاوتهم. إذن الشقي كل الشقاء هو الذي مصيره إلى النار والعياذ بالله. وإن كان من الأغنياء الأثرياء الشرفاء الكرماء النبلاء. والسعيد كل السعادة هو الذي مصيره إلى الجنة، وإن كان من البؤساء والفقراء. فالشاهد من الحديث أن الشح والبخل إذا كان من خلق الإنسان فهو مجبول عليه. وبعد أن علم أنه لا ينبغي أن يكون للبخل مكانة في قلب المؤمن، فيجب عليه أن يشمر عن ساعد الجد، وأن يجتهد غاية الاجتهاد حتى يتبرأ ويتنزه من هذه الصفة الذميمة. Dans le hadith suivant, Abdullah ibn Rabi'a rahimahullah ta'ala nous rapporte qu'une fois, ils étaient assis auprès de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Dans le hadith, on n'a que Abdullah, on n'a pas Abdullah ibn Mas'ud. Il dit Abdullah, il y en a pas mal. Ne serait-ce que chez les Sahaba, on a les 5 qui ont le plus rapporté le hadith. Donc, on avait déjà vu ensemble que lorsqu'on dit Abdullah sans évoquer le nom de son père, on sait qu'il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, parce que sur les 5 Abdullah qui rapportent le plus de hadith, c'est le plus ancien, et c'est le plus savant, et c'est le plus vertueux. Alors,
ils étaient chez Abdullah ibn Mas'ud assis avec lui. Et ils ont évoqué un homme. Et ils ont fait part de certains de ses caractères, certaines de ses caractéristiques, son comportement. Et il n'est pas permis de parler de quelqu'un en son absence, d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent. Ça s'appelle de la médisance. Al-ghayba, ou al-riba. Ce qui est interdit fait partie des grands péchés. Cependant, lorsqu'on évoque quelqu'un, sans donner son nom, sans que les gens à qui on parle ne sachent de qui on parle, juste en faisant référence à certaines de ses caractéristiques, alors il n'y a pas de mal, ça ne rentre pas dans la médisance interdite. Dans certains cas, on peut parler d'une personne sans donner son nom, mais en décrivant la personne, les gens comprennent et savent de qui il s'agit. Alors à ce moment-là, on n'a pas le droit de parler de cette personne-là, même si on n'a pas dit de qui il s'agit. Ça rentrera dans la médisance interdite. Comme quoi la médisance, ce n'est pas seulement d'évoquer ton frère en citant son nom. Tu peux même médire ton frère sans même citer son nom. Donc fais attention. Et le mieux, c'est de ne parler de personne. Ni en bien, ni en mal. C'est ce qu'ils disaient les salaf, rahmatullahi alayhim. Abdullah ibn Mubarak, Fudal ibn Iyad, Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhim et d'autres, ils disaient Dhikrullahi dawa wa dhikrun nas da. Parler d'Allah, c'est un remède. Et parler des gens, c'est une maladie. Et il disait aussi, je crois que c'est Shafi'i, rahimahullah, je ne suis pas sûr, mais j'ai un doute sur lui, comme quoi il disait Ma dhakartu ahadan la bi khayrin wa la bi sou fi 30 sana. J'ai jamais parlé de quelqu'un, ni en bien, ni en mal, en 30 ans. Parce que des fois, toi, tu te dis quoi? Moi, je vais parler en bien. Il n'y a pas de mal de parler en bien des gens. Mais il y aura toujours un haqoud, un hasoud dans le coin. Il va se dire, ouais, mais lui, en vrai, il n'est pas comme ça. Hein. Tu dois dire, machallah, le frère, il est gentil, il est doux, il a un bon comportement, il est souriant. En plus, et chaque fois que plus tu vas rajouter du bien sur la personne, plus ça va l'énerver l'autre. Et après, son shaitan, il va le travailler jusqu'à ce qu'il vomisse. Ouais, mais de toute façon, lui, une fois, je l'ai vu, il faisait ça. Hein? Donc, pour éviter toute ambiguïté, pour fermer toutes les portes, ne dis rien. Ne dis rien. Comme ça, on voit beaucoup dans les textes qui racontent les histoires des plus prédécesseurs, on voit beaucoup d'entre eux, quand ils voyaient du bien chez quelqu'un, ils n'en parlaient qu'après sa mort. Jusqu'à ce qu'il meure, c'est seulement là, dit, tu te rappelles de Foulan? Oh là, il était masha'Allah. Il priait la nuit, il jeûnait, il faisait ci, il faisait ça. Voilà. Amma, quand il est vivant, là, il y aura toujours, même toi, tu as une bonne intention, tu veux dire du bien de lui, tu n'es pas à l'abri à ce que quelqu'un vienne et dise du mal de lui. Alors qu'ils ont évoqué donc une personne sans la nommer, juste en la décrivant, en décrivant son comportement, et on comprend à travers ça qu'ils n'ont pas parlé de son bon comportement, mais d'un mauvais comportement. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, si on coupait la tête à cet homme-là, est-ce que vous pourriez lui remettre? Est-ce que vous pourriez lui remettre? Ça me rappelle une histoire avec Samura ibn Jundub radiyallahu anhu. Il y avait un magicien à son époque qui faisait croire aux gens qu'il coupait la tête de son assistant et hop, il lui remettait. Comme on voit aujourd'hui sur YouTube des magiciens là, les prédigitateurs, les magiciens. Comment on dit ça? Prédigiste. Oui, vous voyez de quoi je veux parler. Hein? Ah, attends, c'est t'as dit maintenant. Ala kulli hal. Shahid, donc Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, une fois il assiste, il voit une foule comme ça. Alors intrigué, il approche et il voit un magicien avec un bonhomme allongé à côté de lui. Regardez! Et hop, il lui coupe la tête. Oh, subhanallah. Alors lui vient et hop, il lui remet la tête. Et l'autre il se lève comme si de rien n'était. Subhanallah. Alors Samura ibn Jundub il vient, hop, il coupe la tête du sorcier. Il a dit vas-y, remets-la maintenant si t'es capable. Bon, Samura ibn Jundub il a fini en prison à cause de ça. Mais en tout cas,
Il y en a des fois, il ne fallait pas les prendre au pied de la lettre, au mot. Donc Ibn Mas'ud leur dit, radiyallahu anhu, cet homme-là dont vous parlez là, si on lui coupait la tête, est-ce que vous pourriez lui remettre? Ils ont dit non. Ça y est, là, si la tête est enlevée, c'est fini. D'accord. Et si on lui coupe sa main, on se dit pareil, on ne pourra pas la remettre. Et si on lui coupe le pied, c'est la même chose, on ne pourra pas lui remettre. Alors il a dit, si vous n'êtes pas capable de changer son apparence physique, de changer sa création, vous ne serez pas capable de changer son comportement. Parce que, en arabe, on a déjà dit, al-khilqa, donc l'apparence physique, et al-khuluq, le comportement, sont bâtis sur les mêmes lettres. Donc al-khilqa, c'est toi à l'extérieur, et al-khuluq, c'est toi à l'intérieur. Comme on ne peut pas changer quelqu'un physiquement, en lui enlevant sa tête, en la remplaçant par une autre, en lui coupant les mains ou les pieds en les remplaçant par d'autres, eh bien de la même façon, on ne pourra pas changer son comportement. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a créés avec le caractère qu'on a. Il y en a qui ont un bon comportement et d'autres qui n'en ont pas. Et ils ont été créés comme ça. De la même façon qu'Allah les a créés grands, petits, gros, maigres, beaux, laids, intelligents, moins, eh bien, de la même façon, il les a créés avec des comportements différents. Il y en a qu'il a créés avec des bons comportements, directement, à la base, naturellement, instinctivement. Tu n'as aucun effort à faire, tu as un bon comportement. C'est comme dans le hadith, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un des hommes qui était venu dans un wafd de Banu Abdil Qais. Donc c'était une délégation qui venait d'une tribu lointaine, ils étaient une vingtaine, des jeunes, qui ont passé quelques jours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre la religion. Puis au bout d'une certaine période, le prophète a vu qu'ils commençaient à éprouver de la solitude, à se sentir loin de leur famille. Alors il leur a dit, si vos familles vous manquent, retournez voir vos familles. Alors les gens étaient pressés et impatients, ils ont rangé leurs affaires vite et puis ils sont partis. Il y en a un, il a pris tout son temps. C'est pas pressé. Il a pris ses affaires, les a rangées, les a pliées, les a remises correctement. Et le prophète il observe, alayhi salatu wassalam. Après il lui a dit, inna fika la khuluqayni yuhibbuhum Allah. Il y a en toi deux caractéristiques qu'Allah il aime. Al-hilmu wal-anah. Al-hilm c'est l'indulgence et al-anah c'est le fait de faire les choses de façon posée sans se presser. Alors le sahabi il est honoré d'entendre une telle chose et il demande au prophète, est-ce que ces deux caractéristiques j'ai été créé ainsi ou bien est-ce que je les ai obtenues? Il a dit bal jubilta alayhima. Tu as été créé comme ça. Et à l'inverse, il y en a, ils ont un mauvais comportement. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Huzn. Il s'appelait Huzn. Ça veut dire la tristesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait des noms qui étaient mauvais, il les changeait. Il y avait une femme qu'on appelait Barra, la pieuse. Il lui a dit Ghayyiru ismaha. سموها جميلة بارة حتى لا يقول أحدكم خرجت من عندي بارة. Elle s'appelait Barra, la pieuse. Il dit non, changez ce nom-là. Appelez-la Jamila. Pour ne pas que quelqu'un dise je suis sorti de chez une pieuse. Et lui il s'appelait Huzn. Il a dit Anta Sa'd. Anta Sa'd. Non, tu es Sa'd, tu n'es pas Huzn. Sa'd c'est la joie, le bonheur et tout ça. Il a dit ma kuntu li ughayyir isman sammani abi bih. Chouf al-ghilda. Il dit moi jamais je changerai un nom que mon père m'a donné. Et hada ar-rajul c'était le père ou le grand-père pardon d'un grand tabi'i qui s'appelle Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Min al-fuqaha as-sab'a. Et il disait qu'à cause de son grand-père, يغلب على أهلنا الحزن. والمقصود بالحزن هنا ليس ما يضاد السعادة وإنما هو الشدة والغلظة. Quand on parle de huzn ici, c'est pas forcément la tristesse, mais c'est aussi la dureté. T'es dur. Et Saïd, il était dur. Et il disait, nous, dans notre famille, on est tous des gens durs.
On a hérité ça de notre grand-père, qui a refusé que le prophète change son nom. Le prophète a dit un tel ça, il a dit non, mon père m'appelait Huzn, je m'appelle Huzn. Et moi, donc, le comportement, on l'obtient d'emblée. Allah, il nous crée comme ça. Alors quelqu'un pourrait dire, mais attends, faites attention à comment vous vous exprimez. Très attention aux mots que vous choisissez. Quelqu'un, il pourrait dire, ouais, mais attends, c'est pas juste. Quand tu dis c'est pas juste, n'oublie pas que tu parles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui a répété dans le Coran, je ne sais combien de fois, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. Allah qui dit, il ne fait de tort à personne, à rien. Il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Dans le hadith al-Qudusi, إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَلَمُوا. Je me suis interdit l'injustice à moi-même. Et je vous l'ai interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Donc quand tu veux parler d'une règle, d'un hadith ou d'un verset que tu comprends pas, c'est pas le texte que tu dois accuser. C'est ta compréhension. C'est pas parce que monsieur n'a pas compris que son incompréhension va devenir la référence dans la compréhension du texte. Non. Mais j'ai pas compris. Comment ça se fait? Voilà. Amma tu dis, c'est pas juste. Tu es en train de dire, Allah, il est pas juste. Donc tu es en train de renier des textes clairs qui disent qu'Allah, il n'est pas injuste. Donc sans le vouloir, tu peux faire de gros dégâts avec ta langue. Et n'oubliez pas que le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يسخط الله عز وجل عليه فيهوي بها في النار 70 خريفا. Une personne prononcer une parole sans y prêter attention, qui met Allah en colère contre lui, et elle le fait plonger en enfer 70 ans. Une parole à laquelle il ne prête pas attention. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de milliers de paroles qu'on dit avec réflexion? Amsik alayka lisanak. Retiens ta langue. Donc si jamais tu ne comprends pas, dis, j'aimerais bien comprendre comment ça se fait que Allah Ta'ala, il crée certains avec un bon comportement et d'autres avec un mauvais comportement. Alors qu'Allah, il veut que le croyant, il ait un bon comportement. Alors, la réponse, c'est que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il donne à chacun des moyens d'obtenir des bonnes actions, des grandes récompenses. Et la façon simple d'obtenir des bonnes actions n'est pas comme la façon difficile. Celui qui va devoir se fatiguer pour faire une bonne action ne va pas avoir la même récompense que quelqu'un qui l'a fait sans aucune difficulté. Quelqu'un qui a un bon comportement, instinctivement, naturellement, lui, il a une chose qu'Allah il aime, sans qu'il ait eu besoin de se fatiguer pour le faire. Quelqu'un qui a un mauvais comportement, lui il apprend qu'Allah Ta'ala il veut du croyant qu'il ait un bon comportement. Alors il va devoir faire un effort sur lui-même, il va devoir lutter contre sa propre personne pour changer cette base qui est en lui. Et Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Tous ceux qui font des efforts, qui luttent pour nous, nous les guiderons vers nos chemins. Et donc celui qui, à la base, a un mauvais comportement, et qui lutte contre sa base pour devenir meilleur, eh bien lui sera meilleur que l'autre qui, à la base, avait un bon comportement, qui n'a pas dû se fatiguer pour l'obtenir. Donc là, en fait, cette personne-là, si jamais elle réussit cette lutte, et elle poursuit ses efforts jusqu'à réussir à avoir un bon comportement, et on en a connu plein. Et on en connaît plein. Des gens qui étaient détestables avant l'islam, et qui sont devenus adorables après l'islam. Des gens qui étaient exécrables, infréquentables. Aujourd'hui, tu ne veux pas t'asseoir avec quelqu'un d'autre qu'eux. Parce que l'islam, et Allah leur a permis de changer. Ils ont fait un effort sur eux-mêmes, ils ont arrêté. Avant, ils étaient grossiers, maintenant ils disent plus de gros mots. Avant, ils étaient pervers, maintenant ils sont plus pervers. Avant, ils voulaient le mal pour les autres, maintenant ils veulent le bien pour les autres. Avant, ils avaient le visage renfrogné, maintenant ils ont le visage souriant. C'est comme si
C'était deux personnes différentes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui rentrent dans l'islam et qui disent c'est comme si j'étais né une deuxième fois. Allah leur a donné une deuxième occasion de naître. Ala kulli hal, donc, ne crois pas que dans la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'elle soit universelle, lorsqu'elle régit la création, ou lorsqu'elle est dans l'ordre d'ordre légal, dans la loi islamique, ne crois jamais qu'il y a une injustice quelconque, où que ce soit dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Et si tu ne comprends pas une chose, alors accuse ton intelligence. N'accuse pas cette législation parfaite. Donc c'est Allah Ta'ala qui crée nos comportements comme il crée nos aspects extérieurs. Et comme on ne peut pas changer l'aspect extérieur, bon, c'est un petit malin, il me dit ouais mais aujourd'hui on peut faire la chirurgie esthétique, s'il vous plaît. Hein. Vous savez, cette période de l'histoire dans laquelle on vit, où il y a l'avancée technologique, où il y a les découvertes médicales, et j'en passe et d'autres, elle est limitée dans le temps. Il n'y a pas de ça longtemps, les humains n'y avaient pas le droit. Et vous verrez que dans pas longtemps non plus, ils n'y auront plus le droit. Hein? Tamatta'u hatta hin. C'est dans le Coran ça. Allah il a dit à Ad, il a dit à Thamoud, il a dit à Madian, il a dit aux plus grandes cités et aux plus grandes civilisations. Non mais juste réfléchissez sur les versets comme celui où Allah Ta'ala dit أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد منهم قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. سبحان الله. Allah dit voyagez sur terre et regardez comment étaient ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus nombreux que vous et plus forts. Et ils ont laissé plus de traces. Ajib. Pourtant, on vit une époque quand même où les humains, ils ont bien exploité la surface de la terre. Eh bien, dites-vous que ceux qui nous ont précédés l'ont encore plus fait. Aujourd'hui, on est des milliards. Il n'y a pas longtemps de ça, dans les années 80, on était la moitié de la population mondiale actuelle. En l'espace de 20 ans, on a doublé. C'est impressionnant quand même. On était 3 milliards et quelques dans les années 80. On est en 2019, 30 ans plus tard, on est 7 milliards. Et là, tu entends les démographes et les scientifiques qui te disent quoi? Jamais la Terre n'a eu autant d'habitants. Eh ben non. Le Coran, il te dit le contraire. Après, les archéologues, ils vont te dire, ouais, les homo sapiens, les homo erectus, les homo je sais pas quoi. Ça, c'est du blabla, ça. Et à partir de là, faire attention à ne pas faire comme certaines personnes. Ils regardent la télé, on leur dit ici, on leur dit ça. Après, il dit, on va mettre dans le Coran, il ne dit pas ça. Comment on fait pour comprendre le Coran alors? Lui, il met pas en doute le Coran, ce qu'on lui donne comme information scientifique. Il met en doute le Coran. Là, il y a chose. Toi, tu es un croyant. Les premières caractéristiques du croyant qu'Allah il évoque dans le Coran, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient en l'invisible. Et la foi dans l'invisible, elle n'est pas liée à la raison. Elle n'est pas liée à la raison. Fais attention. En plus de ça, quand tu rentres un peu dans le domaine de la science, tu te rends compte que des théories, il y en a tous les jours, et il y en a toujours d'autres pour les réfuter, et qu'aujourd'hui c'était bien, et demain ça ne l'est plus. Un exemple tout simple, tout bête. Nous les musulmans, on ne croit pas en la théorie de Darwin, de l'évolution, de la sélection naturelle. On ne croit pas que l'être humain, c'est le résultat d'une série d'évolutions, une bactérie qui s'est transformée en poisson, puis s'est transformée en grenouille, puis s'est transformée en rat, puis s'est transformée en singe. Et après, le singe, il se transforme en homme. Non. Allah, il a créé un homme parfait, dès le départ. Et à partir de lui, il a créé son épouse. Et de ces deux-là, toute l'humanité est née. C'est ça notre foi, nous. Donc Darwin, d'ailleurs ceux qui vous disent, ouais mais Darwin, moi j'ai une règle infaillible pour fermer la bouche à tous les darwinistes, surtout aujourd'hui. Ceux qui vous disent, ouais mais Darwin il a dit, dites-leur, allez voir ce que Darwin il dit sur les femmes et il dit sur les noirs.
Si c'est une femme qui vient vous embêter, ouais mais Darwin il a dit que, bah tu vas voir ce que Darwin dit sur les femmes, tu vas voir. Elle sera pas contente de voir ce que Darwin dit sur les femmes. Et si c'est un noir qui vient vous embêter, qui vous dit, ouais mais Darwin il a dit, bah dis-lui ce que Darwin a dit sur les noirs aussi, tu vas voir. Tu vas voir. Je vous le dis même pas, allez voir vous-même. Vous allez voir. Donc cette personne-là, au passage, était de confession juive et croyant en Dieu. Ça, je n'arrive pas à comprendre aussi. Donc nous, on se sert de la théorie de Darwin pour faire mécroire tout le monde, alors que ce même Darwin-là, il n'était pas... il croyait. D'accord? En même temps, lui, il détestait les femmes. Pour lui, les femmes et les noirs étaient des sous-hommes. C'était des sous-hommes. Bon, c'était pas des êtres humains, hein. Limite, c'était des animaux. Et il le dit, noir sur blanc dans ses livres. Hein. C'est même pas quelque chose de caché. Alors quand il va nous dire tous les jours Darwin, 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 yo, qu'est-ce que ça veut dire là, Darwin là? Donc quand nous on vous dit on ne croit pas en Darwin du tout, limite vous vous moquez de nous, mais quand nous on vous rappelle ce que Darwin il a dit sur certaines catégories d'êtres humains, alors là vous la fermez. Eh bien fermez-la. Voilà. Pourquoi je parlais de Darwin, j'ai oublié? Naam. Donc toi tu crois au texte. Si la science elle vient confirmer le texte, tant mieux. Si la science ne confirme pas le texte et s'y oppose, eh bien on s'en fiche. On s'en fiche, cette science-là, on n'en veut pas. Allahumma je reste jahil, alim, bima fi al-wahyayn, que j'apprends cette science-là et je m'égare, wal-iyadu billah. Donc, Allah Ta'ala te donne l'occasion à toi qui aurait un mauvais comportement, toi qui t'énerve facilement, toi qui es grossier, vulgaire, toi qui es égoïste, toi qui es avare, toi qui. T'as donné une occasion à toi qu'il n'a pas donné à celui qui a un bon comportement. De faire des efforts pour changer et ainsi avoir une meilleure récompense que celui qui a un bon comportement à la base. Puis dire Abdullah radiyallahu anhu, lorsque la goutte de sperme s'installe dans l'utérus, pendant 40 jours, elle devient par la suite du sang. Tanhadiru daman, mais du sang épais. Du sang épais. Puis par la suite, elle devient une adhérence. C'est-à-dire que elle devient un morceau donc ce fameux morceau de sang qui s'épaissit pour devenir de la viande, de la chair. Et il s'installe, il s'accroche dans l'utérus. Puis enfin, il devient une mudra. Mudra, ça vient du verbe madara qui veut dire mâcher. Mais là, ça fait référence pas à la forme d'une pâte que tu prends et que tu mâches. Il y en a qui ont fait des comparaisons entre le fœtus à un certain stade de son évolution et justement cette fameuse pâte qu'on a mâchée. Alors regarde, ça ressemble à la colonne vertébrale et tout ça. Là, on parle de la taille de ce que tu vas mâcher, toi. Eh bien, le fœtus, lorsqu'il passe ces étapes-là, il a cette taille-là. On l'appelle Mudra. Puis Allah, il envoie un ange à ce fœtus et il lui écrit 4 choses. Du moins ici, il parle de 4, mais différentes. Sa subsistance, ce qu'il va obtenir et avoir comme subsistance ici-bas. Du moment où il quitte le ventre de sa mère jusqu'au moment où il retournera dans la terre. Et donc, tu apprends à partir de là que la subsistance est écrite et que tu n'auras pas un gramme de plus que ce qui t'a été écrit. Et que personne ne pourra t'enlever un gramme de ce qui t'a été écrit non plus. L'histoire, la question de la subsistance est finie et achevée. Ensuite, il dit wa khuluqahu. Il écrit aussi son comportement. Est-ce qu'il sera doux? Est-ce qu'il sera sympathique? Est-ce qu'il sera antipathique? Est-ce qu'il sera dur? Est-ce qu'il sera ci? Est-ce qu'il sera ça? Et enfin, il écrit s'il fera partie des malheureux ou des heureux. Et là, on parle bien entendu de la joie, la félicité ultime dans l'au-delà au paradis, ou le malheur absolu dans l'au-delà en enfer. Allah dit dans le Coran, يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Le jour où il viendra, aucune âme ne pourra parler sans sa permission. La permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Parmi eux, il y aura des malheureux
aider, bien sûr. Dans l'autre verset, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. Ce jour-là, ils se sépareront. Et dans le hadith d'Abi Sa'id radiyallahu anhu, quand le prophète nous dit que lorsque les gens du paradis entreront au paradis, les gens de l'enfer entreront en enfer, on apportera la mort sur un pont entre le paradis et l'enfer sous la forme d'un bélier blanc. Alors, on appellera les gens du paradis. Ils tendront le cou et épieront, regarderont. Et on appellera les gens de l'enfer. Ils tendront le cou et épieront et regarderont. On leur dira, est-ce que vous connaissez celui-là? Ils répondront tous à l'unisson, oui, c'est la mort. Et tous, ils l'ont déjà goûté. Puis ce bélier sera sacrifié. Alors on leur dira, aux gens du paradis, vous êtes où vous êtes éternellement et vous ne mourrez jamais. Puis on dira aux gens de l'enfer, vous êtes où vous êtes éternellement et vous ne mourrez jamais. Dans une version du hadith, il est dit qu'à ce moment-là, les gens du paradis se verront rajouter de la joie à leur joie initiale. Et les gens de l'enfer se verront rajouter de la peine, du malheur à leur malheur initial. Donc le vrai malheur, c'est pas de te faire virer de ton travail, ou de divorcer avec ta femme, ou de perdre un de tes parents, ou de voir un de tes enfants mourir. Le vrai malheur, c'est de finir en enfer dans l'au-delà. Et le vrai bonheur, ce n'est pas d'être riche, ou d'être célèbre, ou d'être fort, ou d'être ci, ou d'être ça. Le vrai bonheur, c'est d'être au paradis éternellement dans l'au-delà. Et ce hadith, il nous fait penser au hadith dans l'Arba'in al-Nawawiyya, la version d'Imam Muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud, toujours radiyallahu anhu, lorsqu'il nous dit que l'un d'entre nous, sa création se forme dans le ventre de sa mère 3 fois, 40 jours, 3 fois. 3 fois 40 jours. D'abord, une goutte de sperme, puis un caillot de sang, puis une adhérence. Au bout de ces 3 fois 40 jours, de ces 120 jours, Allah il envoie un ange au fœtus et lui donc ordonne d'insuffler en lui son âme et d'inscrire sur lui 4 choses. On avait dit que certains savants disaient que l'inscription avait lieu sur le front du fœtus. Donc il doit inscrire sa subsistance, comme on l'a vu ici, son échéance, quand est-ce qu'il va mourir, les actions qu'il va accomplir et sa destination finale dans l'au-delà. Puis le hadith il continue comme vous le connaissez, parce que ce hadith-là, il est dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Un livre que tous les musulmans se doivent de connaître. De connaître au moins ces 40 hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Au moins. On ne demande pas à la Ummah d'apprendre tous les hadiths dans Riyad Salihin, ou bien dans Boulough al-Maram, ou bien dans Umdat al-Ahkam, ou bien dans d'autres. Au moins ce livre-là. Au moins Juz' Amma dans le Coran, au moins l'Arba'in al-Nawawiyya dans la Sunna. C'est ni l'un ni l'autre. Kabbir alayka arba'an li wafatik. Il disait le sha'ir, man lam yadhuq murra at-ta'allum sa'atan tajarrada min dhulli al-jahli tila hayatihi. ومن لم يعرف التعلم في شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. أنا عدلته قليلا لأن لفظه لم يحضرني. Il disait en gros, celui qui n'a pas goûté à l'humiliation de l'apprentissage ne serait-ce qu'un instant, il est condamné à avaler à grosse gorgée, l'humiliation de l'ignorance toute sa vie. Et celui qui n'a pas étudié lorsqu'il était encore jeune, alors dit Allahu Akbar sur lui 4 fois parce qu'il est mort. Tu sais, quand quelqu'un est mort, on fait le janaza, on dit Allahu Akbar sur lui 4 fois. Donc le minimum, c'est d'apprendre Juz' Amma du Coran et Al-Arba'in al-Nawawiyya. Et vous savez ce que la pire des catastrophes aujourd'hui? C'est qu'on trouve ni l'un ni l'autre chez beaucoup de personnes, et c'est ces personnes-là qui parlent le plus. Elles parlent le plus. Normalement, toi, tu es conscient de ne pas avoir ce minimum-là. Alors tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler. Même tu les aurais, tu n'aurais pas le droit de parler aussi. Qu'est-ce qu'on doit dire de quelqu'un qui n'a ni l'un ni l'autre et qui parle en plus tous les jours? Haram, halal, yajouz, ma yajouz. Oh.
من أين لكم هذا؟ على كل حال, donc dans ce hadith-là, ce qu'on retient, c'est que l'avarice, quand quelqu'un il est avare, eh ben, il a été créé comme ça. Il a été créé comme ça. Mais il ne faut pas qu'il s'en serve comme excuse pour dire moi je donne pas parce que Allah ghalib, comme on aime bien dire nous, les maghrébins. Allah ghalib, tant pis. Voilà. Là, dis pas Allah ghalib. Allah Ta'ala t'a donné les moyens de changer. Alors change. Et dans le Coran, dans plein de versets, il te fait comprendre qu'il n'aime pas l'avarice et qu'il n'aime pas les avares. Et dans la sunna du prophète, il te fait comprendre que l'avarice n'est pas un comportement que le musulman doit avoir. Donc tu n'as pas d'excuse. Force-toi. Force-toi. Tu dois faire un effort sur toi-même jusqu'à changer cette nature sur laquelle tu as été créé. 3. ننتقل بعد ذلك إلى الباب 38 و100 وهو بعنوان حسن الخلق إذا فقه. والفقه في لغة العرب بمعنى الفهم، وفعله فقه بكسر القاف، وفقه بضمها هو إذا صار فقيها عالما. فللعرب فعل خاص في من تحلى بحلية العلماء. ففرق بين فقه بكسر القاف وفقه بضمها. والمقصود في هذا العنوان بالفقه هو من تعلم العلم الشرعي حتى صار عالما فقيها. والعالم الفقيه أولى الناس بأن يكون ذا خلق حسن، لأن العلم إذا نفعه تخلق وتحلى بالخلق الحسن. أما الإنسان الذي يحفظ المحفوظات والمرويات والآيات والأحاديث والأقاويل وما أشبه ذلك ثم يكون ذا خلق سيء، فاعلم أن علمه لم ينفعه، فكيف ينفع غيره؟ فإذا أردت أن تنفع غيرك بعلمك فلتكن أول من ينتفع به. فإذا لم تنتفع بهذا العلم الذي أخذته فاعلم أنه سيكون عليك وبالا وحجة. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ويقول عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر به النار عالم، وفي رواية قارئ للقرآن، يعرفه الله عز وجل بنعمه فيعرفها، فيقول له ماذا فعلت فيها؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته. وفي رواية قرأت القرآن وعلمته. فيقال له كذبت، لكنك فعلت ليقال عالم أو ليقال قارئ. وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من ذلك. إذن الفقيه العالم لا بد أن يكون من أحسن الناس خلقا. فإن اجتمع في صدره علم وخلق سيء فاحكم على علمه أنه لا ينفع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع، وفي رواية ومن نفس لا تشبع. الشاهد أن طلب العلم أمر مطلوب ومحثوث عليه، لكن ليقارن علمك خلق حسن. فإن لم يكن فيك خلق حسن مع علمك وإن كنت أعلم الناس فاعلم أن هذا العلم الذي تعلمته سوف يكون وبالا عليك في الدنيا والآخرة. نؤجل ترجمة العنوان إلى الدرس المقبل إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.